ओम नमो नारायण मित्रों, जय माताजी। हूँ हसु गोस्वामी मारी चेनल जीवन बूटी उपाय में आप मित्रों स्वागत करूँ छूं। मित्रों, आजे जे औषधि विषे हूँ तमने मार्गदर्शन देवा जई रह्यो छूं ते औषधि अने ए औषधिनुं नाम छे चणोठी। आप बधा ए चणोटीथी वाकेफ छो, आप बधा जाणो छो। आ कुदरती रीते उगी निकलती औषधि छे। जंगलनी अंदर वगड़ानी अंदर आ औषधि निकळे छे, उगे छे। त्यारबाद घणी जग्याए घरना आंगणे पण जोवा मळे छे। तो आमां आ चणोठीनी 3 जातो छे। सफेद कलरनी एक चणोठी थाय छे, त्यारबाद लाल कलरनी थाय छे, त्यारबाद एक काळा कलरनी थाय छे, जे तंत्र प्रयोग में उपयोग में आवे छे। तो आ चणोठीना घणा बधी नाम छे, जेने चणोठी आपणी गामठी भाषा में कहीए छीए। त्यारबाद बीजू नाम एनुं गुंजा छे, त्रीजू नाम एने गुंज पण कहे छे, अने चौथुं नाम चीरमीटी पण एने कहे छे। आवा घणा नामथी प्रसिद्ध आ एक वेल छे अने ચોમાસાની अंदर आ उगी निकळती एक आ वेल छे। त्यारबाद घणी जग्याए आपणे बाग बगीचामां पण आ वेल जोवा मळे छे। तो आ औषधि क्यारे केवी रीतनी आपणे उपयोगी आवे छे, तो आवुं जाणीए। आपणे आ औषधि विषे मार्गदर्शन जाणीए, तमने केवी रीते उपयोग में आवे छे। तो आ औषधि महान गुणकारी छे, जेना पत्ताओ आंबलीना पत्ता जेवा होय छे, एनी वेल थाय छे। ए आप बधा जाणो छो, एटले वधारे एनी माहिती नथी आपतो, पण छतां जे कंई हूँ जाणुं छुं ए विषे तमने थोड़ुं घणुं मार्गदर्शन आपूं छुं। कदाच आपने अगर आपना परिवार ने क्यांय उपयोगी थई शके। तो आ औषधिना जे उपाय छे ए तमने बतावी रह्यो छुं के जो पेलाना वखतनी अंदर चणोठीनाथी वजन थातो, जे सुवर्णनो वजन चणोठीथी थातो, ज्यारे अत्यारे 10 ग्रामे 1 तोलू आपणे कहीए छीए, एवी रीते 96 चणोठी बरोबर 1 तोलू कहेवातुं। जे ते समयनी जे पेला आवी रीतानुं माप थातो, एटले एक तो ए वात छे। त्यारबाद बीजी के जे माणसने आधा शीशी नामनो रोग होय, तो आधा शीशी जे व्यक्तिने होय छे ने अर्धुं माथुं दुखतुं होय छे, तो ए माथुं दुखतुं होय छे तो ए याकुळ व्याकुळ माणस बनी जाय छे। तो आवी व्यक्तिए शुं करवुं जोईए? तो आवी व्यक्तिए आ चणोठीनुं मूळ लई आववानुं अने एने पाणीनी अंदर घसी अने एनी पेस्ट थोड़ीक बनावी हाथ में लई अने एने सूंघवुं जोईए। तो एने तुरंत आधा शीशी नामनो जे रोग छे ए मटी जाय छे। ए रामबाण इलाज छे, आप अजमावी अने खातरी करी जोजो। इथी जो कदाच तमने हूँ आगळ वात करूँ तो जे व्यक्ति ने माथा में ताल पड़े छे, जे वाळ जे आछा पड़ी जाए छे, तो आवी व्यक्तिए शुं करवुं जोईए? तो एने 5 ग्राम चणोठी लेवी जोईए। ए चणोठीनो पाउडर बनावी नाखवानो। त्यारबाद 5 ग्राम बिलामो लेवानो अने 5 ग्राम मध, आनी पेस्ट बनावी अने माथा में जो लगाड़वामां आवे तो ए व्यक्ति ने पुनः वाळ पाछा आवे छे। पण ए लांबो समयनी प्रोसीजर छे, एटला माटे धीरज राखो। आयुर्वेद छे એટલે વાર तो लागशे, थोड़ीक तमारामां धैर्यता हशे तो तमे आने अंदर साकार थई शको। एथी आगळ तमने एक बीजो पण प्रयोग बतावुं छुं के जे वाळ माटेनो छे, पण ए असंभव वस्तु छे, पण छतां जेनी माटे शक्य छे ए तो करी शके। तो ए तमने प्रयोग बतावी रह्यो छुं
કે તમારે ચણોઠી લઈ લેવી 5 ગ્રામ અને એનો પાવડર બનાવી નાખવાનો. ત્યારબાદ 5 ગ્રામ તમારે હાથી દાંતની ભસ્મ લઈ લેવાની અને 5 ગ્રામ તમારે રસાંજણ લઈ લેવાનું. આની જો તમારે પેસ્ટ બનાવો અને એ લેપ જો લગાડવામાં આવે તો તમારે તાલ ઉપર પણ વાળ આવે છે, પણ લાંબો સમય કરવો પડે. છતાં એની સાથે મધ તમે મેળવી શકો છો, અગર તો તમે તલનું તેલ પણ મેળવી શકો છો. તો આ ઉપયોગ તમે કરી અને તમારા વાળનું પણ તમે જતન કરી શકો છો. તો આવી મહાન ઔષધિ છે, એ ઔષધિના આવા મહાન ગુણો છે. તો એથી જો આગળ તમને વાત કરું કે જેનો કંઠ બેસી ગયો હોય, અવાજ બેસી ગયો હોય, જે કલાકાર મિત્ર હોય, જેને ખૂબ ગાવાનું થતું હોય, કોઈ વક્તા હોય જેને વધારે બોલવાનું થતું હોય, આવી વ્યક્તિને જે કંઠ બેસી જતો હોય છે, તો આવી વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ? તો આવી વ્યક્તિ આના માટે સરળ ઉપાય છે. તો તમારે આંગણે કોઈને આંગણે પણ સફેદ ચણોઠી હોય છે, તો એ ચણોઠીના પાન તમારે લઈ આવવાના અને એ પાન તમારે મોઢામાં ઘડીક વાર તમારે એને ચાવી નાખવાના. ત્યાર પછી એને હળવે 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 તમારે રસ તમારા શરીરની અંદર જવા દેવો. એ રસ જેને ગળવો કહેવાય છે, એ રસ ગળતા ગળતા તમે ધીરે ધીરે તમારો અવાજ ખુલી જશે. એ રામબાણ ઇલાજ છે, આપ અજમાવી અને ખાતરી કરી જોજો. એથી જો કદાચ આગળ તમને વાત કરું તો માણસને જે હોજરીની ગરમી હોય છે, હોજરીની ગરમીને કારણે તો માણસને મોઢાની અંદર ઘણી વખત ચાંદાઓ પડે છે, ફોલ્લાઓ પડે છે, માણસ જમી શકતા નથી, આવી સમસ્યાઓ હોય છે. તો એ હોજરીને કારણેથી બનતી હોય છે કે જે હોજરીની અંદર એસિડનું પ્રમાણ વધી ગયું હોય છે અને ગરમીની હિસાબે એને મોઢાની અંદર ચાંદા પડતા હોય છે. તો આવી વ્યક્તિએ શું કરવું જોઈએ? તો એને 2 ગ્રામ ચણોઠીના પાન લેવાના, એની અંદર 2 ગ્રામ તમારે ચણક બોર લેવાનો અને 2 ગ્રામ તમારે સાકર લેવાની. આ વસ્તુને તમારે મોઢામાં ભાગ 3 કરી નાખવાના. એમાંથી 2 ગ્રામના 3 ભાગ કરી નાખવાના મિક્સ કર્યા પછી. ત્યાર પછી એને 2 ગ્રામથી તમારે મોઢામાં રાખી અને તમારે એ રસ ધીરે 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 તમારે ઉતરવા દેવાનો, જેથી કરી તમારી હોજરીની અંદર જે ગરમી છે એ શાંત પડી જાય. ત્યારબાદ તમારે જે મોઢામાં જે ચાંદા પડ્યા હોય છે, ચાંદામાં પણ તમને ફાયદો થઈ જાય અને જોરદાર ફાયદો થાય. અને એથી એની સાથે જો કદાચ રાત્રિના ભાગની અંદર 1 કપ દૂધ અને એની અંદર 1 ચમચ ઘી નાખીને જો એને પાવામાં આવે તો એને સારામાં સારો ફાયદો થાય અને આ વ્યક્તિના મોઢાના ચાંદા જે છે એ ચાંદા મટી જાય, જે મોઢું આવી જાય છે તે પણ મટી જાય. હોજરીની જે ગરમી છે એ ગરમી પણ ઓછી થઈ જાય અને ધીરે 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 એનું શમન થાય અને આપ નિરોગી બની શકો છો. તો આ ઉપાય પણ રામબાણ છે મિત્રો, અજમાવી ખાતરી કરી જોજો. એથી જો કદાચ તમને આગળ હું વાત કરું કે જે વ્યક્તિને તાવ આવતો હોય અને ત્યારે માણસને માથું ખૂબ દુખતું હોય છે, તો ઘણી વખત એ ઉપચાર કરવા પણ તો પણ એનાથી શાંતિ ન મળતી હોય, તો એના માટે પણ આ એક સરળ ઉપાય છે. અને એ ઉપાય એવો છે કે સફેદ ચણોઠી કોઈને આંગણે હોય, કોઈને ઘરે હોય, અગર તો કોઈ પણ લાલ ચણોઠી હોય તો પણ ચાલે. આ ચણોઠીનું મૂળ લઈ આવવાનું અને એને પૂર્ણ રીતે સાફ કરી નાખવાનું. સાફ કર્યા પછી એને ઘસી અને એને તમે કપડાની અંદર થોડીક પેસ્ટ નાખો ને મૂળનો ટુકડો નાખી દો. ધીરે ધીરે તમે એ નસ્ય લેવાથી તમારે જે તાવ આવ્યો હોય ને એ સમયે જે માથું દુખતું હોય એ દુખાવાની અંદર તમને તુરંત ફાયદો થઈ જાય છે અને તમને આરામ થાય છે. તો મિત્રો આવા ચણોઠીના તો અનેક પ્રયોગો છે કે જેને તંત્ર પ્રયોગ પણ એટલા છે. મેં તમને વાત કરી છે કે કાળી ચણોઠી એ છે તંત્ર પ્રયોગમાં કામમાં આવે છે, બાકી ઔષધમાં સફેદ અને લાલ ચણોઠી કામમાં આવે છે. તો આનો તમે ભરપૂર લાભ લેજો. તો મિત્રો મેં અહીં સુધીનું જે જ્ઞાન તમને
પ્રદાન કર્યું છે, જે કંઈ છે મને મારી સૂઝ પ્રમાણે હું તમને આ ગાઈડન્સ આપી રહ્યો છું. તો આજે મારો વિડીયો જો તમને સારો લાગ્યો હોય તો તમે મારી ચેનલ જીવન બુટી ઉપાયને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, લાઈક કરજો ને બેલ બટન દબાવજો. ત્યારબાદ તમારા કોઈ પરિવાર હોય તેને પણ તમે આ વિડીયો શેર કરજો, જેથી કરીને કોઈને પણ આ ઉપયોગમાં આવે. અને આ એક ભગીરથ કાર્ય પરોપકારના ભાવથી આ કરવાનું છે, વિના મૂલ્યે કરવાનું છે. તો માટે આ યુટ્યુબના માધ્યમથી આજ તમારા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. તો મિત્રો, જય માતાજી. ઓમ નમો નારાયણ.